जय गुरुदेव जय भीम। मैं राम चाहल प्रोग्राम लैके आया थोड़े लिए पक्ष के मसले। पिछले दिन ही गुरु महाराज के प्रकाश दिहाड़े से उस तो पहला कुछ अपीलां सी तो पहले की तरह बहुती बारी बहुत सारे मसले जोड़े आ असी तुहाडे नाल डिस्कस नहीं कर सके, पर अज का जोड़ा बहुत ही भखदा होया मसला है वो है साडे अपने घर का मसला। श्री गुरु रविदास महाराज जी नाल संबंधित उन्होंने ते बन्नी गई हुई पग का मसला। फिर दर्शकों अगर जो फोन करना होया, जो फोन दी लाइनां खुलणगियां 20 मिनट के बाद, अगर जे फोन करना होया थोड़े कोई विचार होया जिहड़ी गल असीं करनी आ उहदे तो वड्डी कोई गल होई तां करियो। ये गल दुख ज़ाहिर करन लई फोन ना करियो, क्योंकि तुहाडे नाल असीं दुख ज़ाहिर करांगे तुसीं साडे नाल वो गल कोई बनदी नहीं। जे कोई वड्डी गल है साडे कोल करन वाली उहदे बारे साडे नाल तुसीं फोन ते जरूर कर सकदे। इस बारे भी सब तो पहला असीं दर्शकों अपने मेहमानों तो जाण तो पहला मैं ही गल करनी चाहुंदा, शायद असीं उस विषय नूं इत्थे ही छड्ड दईए। पग का जो मसला जो टंडियां वाले वालों कही गई गल है वो एक सारियां दे हिरदे जिहड़े उलुंदरे गए। कोई किसी भी स्टेशन ते या कोई किसी भी प्लेटफार्म ते आपो अपना काम कर रहा। इस गल ने दो चीज़ां सानूं दित्तियां, एक तां दुख एक खुशी। दुख वो इस गल का होया कि साडे महाराज के स्वरूप नूं बिगाड़िया गया। खुशी इस गल की हुई है कि सारे ही एकदम इकट्ठे होए आ, वो आपो अपने पिंड तो बोल रहे आ और समाज में एक बार फिर पता लग गया बयाना कांड तो बाद दूसरी बार अज पता लग गया कि ये समाज एक है और ये घड़ी घड़ी पंगे नहीं लेने चाहिए। सो प्यारे दर्शकों असी किसी को नहीं कहिंदे, जो तुहाडा धर्म आ तुसीं उस धर्म ते जाओ, तुहानूं पग चंगी लगदी है तुसीं बन्नो, पर श्री गुरु रविदास महाराज जी पग बन्नदे सी जां नहीं सी साडा ये भी कोई सबजैक्ट नहीं हैगा। पर ज्यों असीं पैदा होए आ असीं उस स्वरूप नूं स्वीकारिया। हालांकि जिन्ने भी स्वरूप होणगे महापुरुषां दे जिहड़े पहलां दे असली नहीं भी हो सकदे, असीं ये भी गल डिकलेयर करदे, पर असीं इहनूं असली मन लिया। जिवें माँ का रिश्ता हुंदा खूनी, पे दा हुंदा यकीनी। माँ दे पेट चों असीं पैदा होए आ, सानूं पता, लेकिन पे दा यकीनी साडी माँ दसदी भी ये तेरा पे आ। साडे गुरु रविदास जी का जो स्वरूप है जिद्दां दा भी है वो साडे पे दा स्वरूप है। उहदे नाल छेड़छाड़ करनी तुहाडे दिमागीआपन की निशानी होएगी भी तुसीं पागल हो चुके हैं। प्यारे दर्शकों पग जिहड़ी आ वो बन के जानबुझ के कुछ एक लोगों वालों अवॉर्ड देने, जिवें इत्थे बर्मिंघम दे विच सी उन्हां दी संस्था सी, जदों भी उन्हें आउणा जिहड़े इस कम्यूनिटी के लोग आ उन्हां नूं सद लिआउणा, हर साल अवॉर्ड देने। मैं एक दिन विरोध किया, उदों जथेदार भी से अकाल तख्त दे, उत्थे मैं विरोध किया भी तुसीं जदों अवॉर्ड दिंदे आ जिहड़ा इस कम्यूनिटी चों आ उहनूं ही क्यों दिंदे आ, तुसीं दूजी कम्यूनिटी वालिआं नूं सद के दिओ गुरु रविदास महाराज दा अवॉर्ड। मेरे मगर और भगत किया गया, मैं विरोध किया भी भगत क्यों किया गया। मेरे मगर उदों साडे अटवाल साहब जोड़े इतों कौंसलर ने जब मैं वाकआउट करके गया वापस आए, उन्हें कहा भी नहीं तुसीं प्रोग्राम मैं कहा असीं इस प्रोग्राम नहीं आवांगे, और उन्होंने कहा भी असीं तो चाहुंदे आ लेकिन सानू हरमंदर साहब जो श्रोमणी कमेटी की हैगी आ दिशा निर्देश वो नहीं है, असीं तो गुरु कहण नूं तैयार हाँ। असीं उस प्रोग्राम का बाईकाट किया और ये गवाह आ कि वो प्रोग्राम हुण नहीं हुंदे। असीं इस जो अज साडे नाल हो रहा इहदा असीं पर पुरजोर निंदा करते हैं कि गुरु रविदास महाराज जी दे पग नहीं बननी चाहिए। जिहड़े चंगे समझते हैं पग दे नाल वो करन, असीं नहीं, असीं किसी नूं तंग नहीं करते। देखो प्यारे दर्शकों औरंगजेब ने तंग किया सी तां एक धर्म नवां शुरू हो गया सी और खालसा पंथ सजाया गया। बयानां दे विच सानूं दुखी किया गया तो साडी बखरी किताब, साडी बखरी नवाज, साडी बखरी शरीकेदारी, जे दिला खेलना चल दिला खेल इश्क दी बाजी। जदों असीं किसी नूं तंग नहीं करते, साडी बखरी नवाज, साडी बखरी किताब, साडी बखरी शरीकेदारी, जे आशिक बनना है चल दिला खेल इश्क दी बाजी, असीं अपनी बाजी अपने तौर तरीक़िਆਂ नाल खेल रहे हैं। दूसरी गल, जेकर मैं प्रजेंटर हाँ जां मेरे वर्गे होर 20-22 प्रजेंटर आ जां साडे मेहमान आ वो इत्थों कोई प्रोग्राम करके जाते आ, बाहर जाके कोई शरारत करते तो कांछी टीवी नाल इहदा की लैण देना। वो प्रोग्राम करते सी, उहदी जाती जिंदगी चुन की कीता, कांछी टीवी का किवें लैण देण होया। जेकर टंडरियां वाला गुरु रविदास महाराज जी दे पग बन के वाला प्रोग्राम जाओ भगत कहिंदा तां कांछी टीवी का इहदे विच की दोष है। हाँ ये आ इसी वो प्रोग्राम दिंदे सी, जिथे तक मैनूं पता लग्या मैनेजमेंट तो कोई प्रोग्राम बंद कर दिते गए ने। उन्नी देर तक जिन्नी देर तक
ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਹਦਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ। ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਵੇਲੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 2-2 ਗੁੱਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਬੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਨਾਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪੱਗਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਫਾਦਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ। ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਦਲ। ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਰਸਤੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਉਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਾਟ ਆ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਣਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਟੋਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਇਹ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਇੱਕ ਬਣਿਆ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਅਜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान। मेरे सारे वीरां नूं, दर्शकां नूं, मैनेजमेंट नूं, सब नूं मेरा। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ? किसानी मसले इस वक्त जिहड़ी सरकार है वो बिल्कुल चुप करके बैठी है। तो 26 जनवरी तो बाद उन्होंने बिल्कुल कोई गल नूं ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਸੰਭਲ ਗਏ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਭਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਲ ਕੌਣ ਦਊਗਾ, ਮੋਦੀ ਦਊਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਅ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਵੀ ਟਕੈਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਭਗ 150 ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਸਾਈਨ ਦਸਖਤ ਹੋ ਕੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲਗਭਗ 1,10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ, 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ WTO ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੋਰਿਸਨ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਊਠ ਕੇਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੋ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੱਗ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਪੱਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਥੰਬਨੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣੀਆਂ ਥੰਮ ਅਤੇ ਨੌ ਨੇਲ।
ਉਹ ਥੰਬਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਮੈਥੋਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਜੇ ਮੁਤਲਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਫੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਉਹ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਸ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, 2 ਵੀਡੀਓ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਰੀ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਲਾਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਗਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਚਕਾਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਚਕਾਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਦੀ ਆਵੇ, ਜੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਂ ਹਲ ਬਾਉਂਦੇ ਦੀ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਲ ਬਾਉਂਦੇ ਦੀ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਫੋਟੋ ਟੋਪੀ ਵਾਲੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟੋਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਿਹਨ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਦੋਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੀ, CD ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, WhatsApp ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਗਏ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ? ਜਾਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ? ਹੁਣ ਲਾਹਨਤ ਹੋਊਗੀ ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹੇਗਾ ਜੀ। ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਹਾਥਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਤੂਲ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਇਵਨ ਡਾਕਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ,
ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆ? ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਥੋੜੀ ਆ ਕੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। हाँ जी, जय गुरुदेव चाल साहब जी। मैं राज बंगड़ बोल रहा जी बंगड़ जी। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਊ 'ਚ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਲਈ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਟਰਸਟੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਰਾਈਟ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈ, ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਘਾਟਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਕੌਮ ਲਈ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਹੁਣ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਬੰਗੜ ਜੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਅਪਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਡਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਡਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ, ਵਟਸਐਪ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ,
ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 200 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਜੀ? ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਤ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬੰਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ, 5-6 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਫਲਾਨੀ ਧਮਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਫਰੰਟ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 5-6 ਮਿੰਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਨਵ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਬਰ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੈਰੀਅਰ ਈਵੀ ਰਾਮੋ ਸਾਮੀ ਨਾਇਕਰ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਨੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਰਮਾਬਾਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਣਪਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਵੇ ਵਿਕਾਊ ਦਲਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਐਵਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਵੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਤੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਿਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਮਾਨੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਚਮਚਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੁੱਪੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚੁੱਪੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦਾ ਕੀ ਆ, ਗਿੱਟਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਫਰੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਫਰੰਟ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਪਤਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ? RSS ਦੇ ਜਰੀਏ BJP ਲਈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲ ਬਣ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਰੰਟ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜੂ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਾਨੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਮ ਸੇਫ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਮ ਸੇਫ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਕਸੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਕਸੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਬਕਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੰਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਖੂਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਖੂਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 14% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5-7-10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਊਹੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੱਚ ਆ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਬਲਵੰਤ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ।
ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਆ? ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਆਈ ਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ 100% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹਲ ਜੀ ਵੀ ਜਣੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਲ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਆ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ, ਸੋ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਊਲ ਚੌਕਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਫਰਲੋ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਲੋ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਰਲੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ ਐਤਕੀ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਉੱਦਾਂ ਫਰਲੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ 70% ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੇਰ ਵਧਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ 70%, ਤੇ ਉਹਦੇ 10% ਮਾਲਕ ਪਾਉਣਗੇ, ਲਗਭਗ 80% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 60% ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਾਸ, ਸੁਨੈਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੱਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਿੱਟਣ ਜਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਟੈਕਟਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਕਲਕੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 100ਵਾਂ ਦਿਨ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ KMP ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ, ਮਾਨੇਸਰ ਤੇ ਪਲਵਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। KMP ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ। KMP ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ KMP ਦਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਜੀ, ਮਾਨੇਸਰ ਤੇ ਪਲਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਣੇ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਿਲ ਗੇਟਸ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਲਾਭ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਆ ਹੁਣ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਠੱਡਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਰੈਲੀਆਂ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਠੱਡਾ ਕਲਾਂ ਫਲੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਜੇ ਕਰਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ 100% ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ IT ਸੈੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ? ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਠੱਡੇ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਘੋਲ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਘੋਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ ਬਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 18-20 ਗੁਣਾ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 125 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਆ ਆਪਣਾ ਜੇ ਅੱਜ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਦਿਹਾੜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਆ ਇਨਕਮ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 829 ਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ UPA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 300-400 ਥੱਲੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੱਫੇ ਛਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਟਨ ਜਗਾਵੋ ਤੇ ਜਲ ਜਾਵੇ, ਬਲਹਾਰੇ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੇ ਯੂ ਗੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵੀ ਪੇ ਯੂ ਗੋ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਚਿਪ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟ ਜੌਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਚਾਹੇ ਹਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਲ ਜੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ UPA ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿੱਥੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ LIC ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਸਿਰਫ +2 ਕਰੋ, +2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ IELTS ਕਰੋ, ਤੇ IELTS ਜੇ 6 ਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 5.5 ਜਾਂ 7 ਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਜਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਣਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਦੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਜਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਵਾ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ, ਤੇਰਾ ਡੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੱਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦੁਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ।